अरुणातरङ्गिताक्षी धृतपाशाङ्कुश पुष्पबाणचापा अणिमादिभिरावृता मयूखैः अहमित्येव विभावये भवानी। श्रीमाता श्रीमहाराज्ञी श्रीमत्सिंहासनेश्वरी चिदग्निकुण्डसम्भूता देवकार्यसमुद्यता उद्यद्भानुसहस्राभा चतुर्बाहुसमन्विता रागस्वरूपपासाढ्या क्रोधाकाराङ्कुशोज्ज्वला मनोरूपेक्षुकोदण्डा पञ्चतन्मात्रसायका निजारुणप्रभापूरमज्जद्ब्रह्माण्डमण्डला चम्पकाशोकपुन्नागसौगन्धिकलसत्कचा कुरुविन्दमणिश्रेणी कनत्कोटीरमण्डिता अष्टमी चन्द्रविभ्राजदलिकस्थलशोभिता मुखचन्द्रकळङ्काभमृगनाभिविशेषका वदनस्मरमाङ्गल्यगृहतोरणचिल्लिका वक्त्रलक्ष्मी परीवाहचलन्मीनाभलोचना नवचम्पकपुष्पाभनासा दण्डविराजिता ताराकान्तितिरस्कारिनासाभरणभासुरा कदम्बमञ्जरी क्लुप्तकर्णपूरमनोहरा ताटङ्कयुगलीभूततपनोडुपमण्डला पद्मरागशिरादर्श परिभाविकपोलभूः नवविद्रुमबिम्बश्रीन्यक्कारिरदनच्छदा शुद्धविद्याङ्कुराकार द्विजपङ्क्तिद्वयोज्ज्वला कर्पूरवीटिका मोदसमाकर्षि दिगन्तरा निजसल्लापमाधुर्य विनिर्भर्त्सितकच्छपि मन्दस्मितप्रभापूरमज्जत्कामेशमानसा अनाकलितसादृश्य चिबुकश्रीविराजिता कामेशबद्धमाङ्गल्यसूत्रशोभितकन्धरा कनकाङ्गदकेयूरकमनीयभुजान्विता रत्नग्रैवेयचिन्ताकलोलमुक्ता फलान्विता कामेश्वरप्रेमरत्नमणिप्रतिपणस्तनी नाभ्यालवालरोमालिलता फलकुचत्वयी लक्ष्यरोमलताधारतासमुन्नेयमध्यमा स्तनभारदळन्मध्यपट्टबन्धवळित्रया अरुणारुणकौसुम्भवस्त्रभास्वत्कटीतटी रत्नकिङ्किणिकारम्यरसनादामभूषिता कामेशज्ञातसौभाग्यमार्दवोरुद्वयान्विता माणिक्यमकुटाकारजानुद्वयविराजिता इन्द्रगोपपरिक्षिप्तस्मरतूणाभजङ्घिका गूढगुल्फा कूर्मपृष्ठजयिष्णुप्रपदान्विता नखदीधिति सञ्छन्न नमज्जनतमो गुणा पदद्वयप्रभाजालपराकृतसरोरुहा सिञ्जानमणिमञ्जीरमण्डितश्रीपदाम्बुजा मराळीमन्दगमना महालावण्यसेवधिः सर्वारुणान्नवद्याङ्गी सर्वाभरणभूषिता शिवकामेश्वराङ्कस्था शिवा स्वाधीनवल्लभा सुमेरुशृङ्गमध्यस्था श्रीमन्नगरनायिका चिन्तामणिगृहान्तस्था पञ्चब्रह्मासनस्थिता महापद्माटवी संस्था कदम्बवनवासिनी सुधासागरमध्यस्था कामाक्षी कामदायिनी देवर्षिगणसंघाता स्तूयमानात्मवैभवा भण्डासुरवधोद्युक्तशक्तिसेना समन्विता सम्पत्करी समारूढ सिन्धुरव्रजसेविता अश्वारूढाधिष्ठिता स्वकोटिकोटिभिरावृता चक्रराजरथारूढ सर्वायुधपरिष्कृता गेयचक्ररथारूढ मन्त्रिणी परिसेविता किरिचक्ररथारूढ दण्डनाद पुरस्कृता ज्वालामालिनिकाक्षिप्तवह्निप्राकारमध्यगा भण्डसैन्यवधोद्युक्तशक्तिविक्रमहर्षिता
नित्या पराक्रमाटोपनिरीक्षण समुत्सुका भण्डपुत्रवधोद्युक्त बाला विक्रमनन्दिता मन्त्रिण्यम्बा विरचित विषङ्गवधतोषिता विसुक्रप्राणहरणवाराही वीर्यनन्दिता कामेश्वर मुखालोककल्पित श्रीगणेश्वर। మన తండ్రి పూజ్యుడు, పరలోకంలో ఉన్నాడు, దేవుడితో సమానం, లేకపోతే నేను వారిని కూడా నిందించేవాడిని అంటాడు. ఇటు తల్లిని నిందిస్తున్నాడు, అక్కడ తండ్రి లేడు కనుక నిందించలేను, అతను దేవతతో సమానం అంటున్నాడు. అంటే భరతుడి లోపల ఎంత కోపం ఉందంటే రాముడికి వచ్చిన ఈ కష్టాన్ని భరించలేకపోతున్నాడు. రాముడేమో ధర్మానికే నిలబడ్డాను, నా తండ్రికి మాట ఇచ్చాను, నేను ఇంకా అయోధ్యకు వచ్చేదే లేదంటాడు. భరతుడు కూడా అంటున్నాడు, ధర్మమే కదా ఇక్ష్వాకు వంశంలో జ్యేష్ఠపుత్రుడు రాజు కావడం అనేది, మరి నువ్వు ఎలా రావంటాడు. ఇక్కడ ఎలా ఉందంటే ధర్మానికి సంఘర్షణ జరుగుతుంటే అక్కడ ఆకాశంలో ఉన్న దేవతలు, ఋషులు వీళ్ళందరూ కూడా అసలు భరతుడు మాట్లాడేది నిజంగానే ఉంది, రాముడు మాట్లాడేది కూడా నిజంగా ఉంది, మరి ఏది తీర్పు ఇవ్వాలో వాళ్ళకు కూడా అర్థమైతలేదు. అయితే ఇలా ఉన్న పరిస్థితుల్లో ప్రజలందరూ రాముడి యొక్క మాటలు వింటుంటే అయ్యో భరతుడు ఇంత బ్రతిమలాడుతున్నా కానీ రాముడు రాడేమో అని చెప్పి ఆలోచిస్తుంటే ఇక్కడ రాముడు మాత్రము లేదు, మన తల్లికి మాట ఇచ్చాడు, మన తల్లికి వరాలు ఇచ్చాడు, అది నిలబెట్టడం మన బాధ్యత. అంతేకాదు తండ్రి చేసిన పనిని మనం తీర్పు చెప్పేంత గొప్పవాళ్ళము పెద్దవాళ్ళం కాదు, వారికి ఉన్న జ్ఞానం ముందర మనం ఎంత. నువ్వు తండ్రిని నిందించకూడదు, నువ్వు తల్లిని నిందించకూడదు, నువ్వు అయోధ్యకు తిరిగి వెళ్ళి రాజుగా నువ్వు పరిపాలన చేయి, ప్రజలను సుఖపెట్టు, అదే మన కీర్తి వస్తుంది, మన తండ్రికి సత్యవాకు నిలబెట్టిన వాళ్ళం అవుతామంటే భరతుడు మాత్రము లేదు, నేను మాత్రం తిరిగి వెళ్ళేది లేదు, అవసరమైతే నేను కూడా నీతో పాటు ఉంటానంటాడు. అప్పుడు రాముడు భరతుడి దగ్గరికి మరీ దగ్గరికి తీసుకొని కౌగలించుకొని తన తొడపైన కూర్చోబెట్టుకొని ఒక మాట చెప్తాడు, భరత నువ్వేదో తండ్రి చెప్తున్నది తప్పంటున్నావు, తండ్రి చేసిన నిర్ణయం తప్పంటున్నావు, ఇలా నువ్వు అనొచ్చా, తప్పు కదా అంటూ చెప్తూ ఇంకొక మాట అంటాడు. అసలు మన తండ్రి గారైన దశరథ మహారాజు నువ్వు నేను పుట్టకముందే కైకేయి అమ్మవారి యొక్క కొడుకుకు రాజ్యం ఇస్తానని చెప్పి మాట ఇచ్చాడు, నీకు తెలుసా? మన తండ్రి గారు కైకేయి అమ్మవారిని వివాహం చేసుకునే సందర్భంలో మీ తాతగారైన కైకేయి రాజుకు ఒక మాట ఇచ్చాడు, కైకేయి అమ్మవారికి పుట్టిన సంతానానికే రాజుని చేస్తానని. ఎందుకంటే అప్పుడు ఆ సమయానికి దశరథ మహారాజు కైకేయి అమ్మవారిని చూసేటప్పటికి ప్రేమించి, అప్పటికి కౌసల్యకు సుమిత్రకు కూడా సంతానం కాలేదు కనుక కైకేయి అమ్మవారిని పెళ్లి చేసుకుంటానంటే వృద్ధుడైన దశరథ మహారాజుని ఇవ్వడానికి కైకేయి మహారాజు ఒక మాట అడుగుతాడు, నువ్వు నాకు మాట ఇవ్వాలి, ఎందుకంటే నువ్వు చూస్తే వృద్ధుడివి, కైకేయి ఇప్పుడు నీకు 3వ భార్య అవుతుంది, మరి నువ్వు కైకేయి పుట్టిన సంతానానికి రాజుని చేస్తావంటే దశరథ మహారాజు అంటే ఈ రామాయణం అంతా కూడా దేవతలు ఉండి నడిపించిన ప్రయాణం కాదు, మానవులు మనం ఎలా ఆలోచిస్తామో దశరథ మహారాజు కూడా ఆలోచించింది ఏమంటే ఇంత అపురూప సౌందర్యవతిని నేను ప్రేమించాను, నాకు ఇప్పటికే సంతానం కాలేదు, కైకేయితోటి అయితే సంతోషం, కాకపోతే ఇలాగ ఉంటామని చెప్పి అని దశరథ మహారాజు కైకేయి మహారాజుకు మాట ఇచ్చాడు కనుక నువ్వు నేను పుట్టకముందే మాట ఇచ్చాడు మన తండ్రి, ఆ మాటను మనం నిలబెట్టాలి భరత అంటూ ఇంకొక మాట కూడా రాముడు భరతుడికి బోధిస్తున్నాడు. ఏంటంటే భరత ధనము కానీ అధికారం కానీ ఇవన్నీ ఈ రోజు ఉంటే రేపు ఉండవు భరత, కానీ మన మాట ఉండిపోతుంది, మన ఇచ్చిన మాటని కీర్తిగా ఉండిపోతుంది. కట్టెలు నదిలో కొట్టుకొని వస్తాయి, ఒకటిని తగులుతూ ముందుకు ప్రయాణం చేస్తాయి, కొద్దిగా ముందుకు వెళ్ళిన తర్వాత విడిపోతాయి. ఎప్పుడో పుట్టాము ఎప్పుడో పోతాము, ఇవన్నీ కూడా ధర్మంతో కూడుకొని ఉంటేనే మన ఇక్ష్వాకు వంశానికి కీర్తి లభిస్తుంది, అంతేగాని అధర్మంతో కూడుకున్నదైతే మనకు దానివల్ల విషంతో కూడిన ఆహారం అవుతుంది అని చెప్తూ రాముడు ఇక్కడ 2 కట్టెలు ఇలా నదిలో కలుస్తాయంటే అన్నదమ్ముళ్ళు కలుస్తారు, ఆ తర్వాత విడిపోతారు. అదేవిధంగా పుట్టుట మరణం అనేది మనకు తెలియదు. ఇంకేం చెప్తాడంటే మనము అందరము సూర్యోదయం అయిందని సంతోషపడుతున్నాము, అందరం పనులలోకి వెళ్తున్నాం, పనులు చేసుకొని రాత్రికి వచ్చి నిద్రపోతున్నాం, కానీ మన ఆయుష్ ఒక రోజు క్షీణించింది అని చెప్పి ఆలోచిస్తలేం. ఇదే మనం ఆలోచన విధానం. అంతేకాకుండా అధికారము ధనము ఇవన్నీ కూడా ఏదో ఒక రోజు పోవాల్సిందే భరత, కానీ మాట మాత్రము మన సూర్యచంద్రులు ఉన్నంత వరకు ఉంటుందని చెప్పి రాముడు భరతుడికి ఎంతో చెప్తుంటే కూడా భరతుడు మాత్రము లేదు నువ్వు రావాల్సిందే అని చెప్తే ఈ యొక్క కైకేయి మహారాజుకి ఇచ్చిన వరం మాట
రాముడు ఎప్పుడైతే భరతుడికి చెప్పినప్పుడు అక్కడ వశిష్ఠ మహర్షి, కౌసల్యాదేవి, సుమిత్ర, కైకేయి అందరూ ఉన్నారు. అందరూ కూడా రాముడు చెప్పిన మాటను కాదు అవును అని అనలేదు, ఎందుకంటే అది జరిగింది కనుక. మరి ఈ విషయం రాముడికి ఎలా తెలిసిందంటే బహుశా కౌసల్యమాత అని చెప్పి ఉండాలి, లేదా వశిష్ఠ మహర్షి ఆ వివాహం సందర్భంలో ఏం జరిగినాయి తనకు తెలుసు కనుక తన కుమారుడైన సుయజ్ఞుడికైనా చెప్పుండాలి, రాముడు మిత్రుడైన సుయజ్ఞుడు రాముడికైనా చెప్పుండాలి. ఇది ఏదైనా కాదన్నా ఎవ్వరు కూడా ఇది కాదు అనలేదు. అలాగే ఉండిపోతే మాత్రం భరతుడు ఎంతో ప్రాధేయపడుతున్నాడు, ఏడుస్తున్నాడు. అటు చూడు ఈ తల్లులు ఎలా ఏడుస్తున్నారో, అటు చూడు ఈ ప్రజలు ఎలా ఏడుస్తున్నారో అంటూ ఇంకొక మాట అంటాడు, రామ నువ్వు ఎక్కడ ఉన్నావా కానీ నువ్వు రాముడివే. నువ్వు అరణ్యంలో ఉన్నా ఒకే రకంగా ఉంటావు, అయోధ్యలో ఉన్నా ఒకే రకంగా ఉంటాడు. అయోధ్యలో ఉన్నావని చెప్పి సంతోషంతో పొంగిపోవు, అరణ్యంలో ఉన్నావని చెప్పి దుఃఖపడవు. ఎందుకంటే నీ యొక్క వ్యక్తిత్వం ఎలాంటిది. నీకు అరణ్యమైన అయోధ్య అయినా ఒకటే, కానీ ప్రజలకు రాముడు కావాలి, రాముడి పాలన కావాలి. నువ్వు ఏడ ఉన్నా సుఖమైనా దుఃఖమైనా నీకు సమానమే. కానీ మాకు అయోధ్య ప్రజలమైన మాకు రాముడు అయోధ్యలో ఉంటే మాకు సుఖం, రాముడు వనవాసంలో ఉంటే మాకు దుఃఖం. మేము బాధపడుతున్నాం రామ. చూడు ఇక్కడ అందరు ఎలా ఉన్నారో. నేను అభిషేక సంబరాలన్నీ తీసుకొచ్చాను, ఇక్కడే ఈ ప్రజల ముందరనే నీకు అభిషేకం చేసి నిన్ను రాజుని చేసి తీసుకుపోవడానికి వచ్చాము. మన తల్లులు ఎంత ఏడుస్తున్నారు, ప్రజలు ఎంత ఏడుస్తున్నారంటే కూడా రాముడు తనకు ఒకటే చెప్తాడు, ధర్మం అనే మాట మీద ఉండాలి భరత. మనం ఉండేది ఎన్ని రోజులు, ఈ క్షణాన్ని ఉంటాము, జీవితం మరుక్షణాన్ని ఏమవుతుందో తెలియదు. అధర్మంతో కూడి మనం జీవించాలా? తండ్రికి మాటిచ్చి మనం ఈరోజు పైలోకాలలో ఉన్న తండ్రి ఏమనుకుంటాడు, రాముడు మాటిచ్చి మాట తప్పాడనుకుంటాడా లేదా? మరి అక్కడ ఉన్న దేవతలు దశరథ మహారాజును ప్రశ్నించారనుకో, దశరథ మహారాజా నీ కొడుకులు మాటిచ్చి మాట తప్పారంటే మన తండ్రి పైలోకాలలో తలదించుకునే పరిస్థితి మనం కల్పించాలా అంటే కూడా భరతుడు ఎంతో ప్రాధేయపడుతున్నాడు. ఈ సమయంలో జాబాలి అనే ఒక పురోహితుడు లేచి నిలబడి రాముడితో వాదించడానికి ముందుకొస్తాడు. ఆ సమయంలో వశిష్ఠ, వామనాది మహర్షులు కూడా రాముడికి చెప్పడానికి సంశయిస్తుంటే ఈ జాబాలి లేచి అంటాడు, ఏంటి రామ, ఏంటిది నువ్వు అనేది? ఎవరు తండ్రి ఎవరు కొడుకు ఇవన్నీ మిథ్యం, ఈ రోజే సత్యం. అసలు ఎవరు తండ్రి అంటావు? తండ్రి తల్లి వారి యొక్క కలయికలో పుడతాము, అనుకోకుండా పుట్టిన వాళ్ళం. ఎందుకు నువ్వు తండ్రికి గౌరవించాలి, ఎందుకు తల్లిని గౌరవించాలి? చూడు అయోధ్య తల విరబోసుకున్న ఆడది ఏడ్చినట్టుగా ఏడుస్తుంది. నువ్వు రా, ఇవన్నీ మాటిచ్చాము, ధర్మము, సత్యము ఇవన్నీ అబద్ధం. మేధావులు చేసిన ఏంటంటే ఇది ధర్మము, దీనికి నువ్వు దానం చెయ్యి, ఇలా చెయ్యి, అలా చెయ్యి అని చెప్పి ప్రజలను దోచుకోవడానికి చేసిన శాస్త్రాలు ఇవి. అలా అయితే ఒక మాట చెప్పు రామ, మనము చనిపోయిన వాళ్లకు శ్రాద్ధంలో పిండ ప్రదానం పెట్టి వారి ఆకలి తీరుస్తున్నాం అనుకుంటున్నాము. మరి అట్లాంటప్పుడు పరదేశం కానీ పై ఊరికి పోయిన వాడికి కూడా మన ఇంట్లో పిండ ప్రదానం చేస్తే వాడికి ఆకలి తీరాలి కదా, మరి ఎందుకు చేయడం లేదు? చనిపోయిన వాళ్ళకి ఎందుకు పెడుతున్నాం? నువ్వన్నీ మానేసేయి. తండ్రి లేడు, తల్లి లేదు, అన్న లేదు, తమ్ముడు లేదు, ఇవన్నీ కాదు, నువ్వు రాజు కావాలి, వెనక్కి రావాలనేటప్పటికీ రాముడికి కోపం వచ్చి ఆ జాబాలితో అంటాడు, ఏమని? జాబాలి, నువ్వు చెప్పినవి లౌకికంగా బాగానే ఉన్నాయి, కానీ ఇది ఎంత అధర్మమైన మాటలు మాట్లాడుతున్నావో నీకు అర్థమవుతుందా లేదా? మనకు జన్మనిచ్చిన తండ్రి, కని పెంచిన తల్లి, మన సుఖాల కొరకు త్యాగాలు చేసిన తండ్రికి మాట ఇవ్వడం తప్పంటావు? ఏదో మనం అనుకోకుండా పుట్టామని అంటావే, మరి పితృరుణం తీర్చుకోవడానికే కదా పుత్రుడు పుట్టేది. ఓం యథేమాం వాచం కళ్యాణీం మావధాని జనేభ్యః బ్రహ్మరాజన్యాభ్యాం శూద్రాయ చ ఆర్యాయ చ స్వాయ చ అరణాయ. ఈ వేదమంత్రం ద్వారా మానవులంతా వేదాన్ని అధ్యయనం చేయవచ్చు. వేదాన్ని అధ్యయనం చేసేటటువంటి అవకాశం ప్రతి ఒక్కరికి ఉంది అనే విషయాన్ని యజుర్వేదం 26వ అధ్యాయం 2వ మంత్రంలో మనకి భగవంతుడు తెలియచేస్తున్నాడు. సూర్యచంద్రులు, నక్షత్రాలు, ఈ సమస్త ప్రకృతిని సర్వమానవాళి, స్త్రీ పురుష లింగ వయోవృద్ధ భేదం లేకుండా ప్రతి ఒక్కరూ ఏ విధంగా అనుభవిస్తున్నారో అదేవిధంగా వేద అధ్యయనం చేసేటటువంటి హక్కు, వేద ధర్మాన్ని ఆచరించేటటువంటి హక్కు ప్రతి ఒక్కరికి ఉంది అనే విషయాన్ని ఘంటాబద్ధంగా మంత్రం ద్వారా మనకి తెలియచెప్పడం జరుగుతుంది. స్త్రీ శూద్రౌ నాధీయతాం అంటే స్త్రీలు శూద్రులు వేదాన్ని చదవకూడదు, నిషేధం వారి కోసం అని చెప్పి మనం చాలా చోట్ల వింటూ ఉంటాం. నిజానికి పురా కల్పేషు నారీనాం మౌంజీబంధనమిష్యతే అధ్యాపనం చ వేదానాం సావిత్రి వచనం తదా అనే
ఒక మనకి యమస్మృతిలో చక్కని శ్లోకం ఉంది. పూర్వకాలంలో ఋషులు మునుల ఆ పర్యవేక్షణలో స్త్రీలు వేదాన్ని అధ్యయనం చేసేవారని, మౌంజీ బంధనాన్ని వారు ధరించేవారని, అధ్యాపనం చ వేదానాం, వేదాన్ని అధ్యాపన అంటే ఇతరులకు బోధించేవారని, సావిత్రీ వచనం తదా, గాయత్రి మంత్రాన్ని వారు, సావిత్రి మంత్రాన్ని, మంత్రరాజాన్ని వారు పఠించేవారని మనకి ఈ శ్లోకం ద్వారా తెలియజేస్తుంది. అదేవిధంగా సర్వ మానవాళి కోసం ఈ యొక్క వేదాన్ని నేను ప్రసాదించాను అని తెలియజేస్తూ భగవంతుడు మరలా వివరంగా మనకి చెప్పాడు. బ్రహ్మ రాజన్యాభ్యాం, బ్రాహ్మణుల కోసం, రాజన్యాభ్యాం క్షత్రియుల కోసం, శూద్రాయచ అంటే శూద్రుల కోసం, ఆర్యాయచ వైశ్యుల కోసం, స్వాయచ వారి యొక్క భృత్యుల కోసం, స్త్రీల కోసం, అరణాయ అతిశూద్రుల కోసం ఈ వేదాన్ని నేను ప్రకాశపరిచాను అని చెప్పి మనకి యజుర్వేదంలోనే భగవంతుడు తెలియచెప్పడం జరిగింది. ఈ వేద ధర్మానుసారంగా జీవించాలని. మరి బ్రాహ్మణులు ఎప్పుడైతే సమాజానికి ముఖం వంటి వారు అని చెప్పుకున్నామో, ముఖం వంటి సదృశులు అని అటువంటి అర్హత వారికి లభించాలి అంటే వేదాధ్యయనాన్ని నిత్యము వారు ఆచరించాలి. ఆ వేద అధ్యయనం చేసి సామాన్య ప్రజలందరికీ కూడా వేదవిహిత కర్మలను వారు బోధించాలి. మరి మహారాజులకు కూడా, క్షత్రియులకు కూడా భుజబలాన్ని, బాహుబలాన్ని ప్రదర్శించేటటువంటి అనేక శక్తియుక్తులు ఈ యొక్క వేదం ద్వారా మనకి తెలియచెప్పడం జరిగింది. ధనుర్వేదంలో ధనుర్విద్యా పారంగతులు అవ్వాలి అన్న క్షత్రియులకు ఈ వేదం అనేది అత్యంత ఆవశ్యకం. ప్రతి వర్ణం వారు కూడా వారి యొక్క జీవనాన్ని ఎలా కొనసాగించాలి, ఏ విధంగా వారి జీవనయానాన్ని వారు భవిష్యత్తుని నిర్ణయించుకోవాలి అనే సమస్త విషయాలు కూడా ఈ వేదం ద్వారానే తెలియచెప్పడం జరిగింది. ఆర్యాయచ వైశ్యులు ఈ యొక్క సమాజాన్ని ఏ విధంగా పెంచి పోషించాలి, ఏ విధమైనటువంటి వృత్తి వ్యాపారాలు వారు చేయాలి, న్యాయంగా ధర్మంగా వారి యొక్క వ్యాపార ప్రవృత్తులు ఎలా ఉండాలి అనే విషయం కూడా ఈ వేదం ద్వారా తెలియచెప్పడం జరిగింది. మరి మహిళలు కూడా పూర్వం విద్య అంటే వేద విద్యే విద్య, ఆ వేద విద్యని ప్రతి ఒక్కరూ కూడా అభ్యసించాలి అని మనకి పూర్వం నుంచి తెలియచెప్తున్నారు. శూద్రాయచ శూద్రులు కూడా అనేక సంస్కారాలలో, చౌల సంస్కారంలో మంగళివాడు కూడా ఆ వేదాన్ని చెప్పవలసినటువంటి వేద మంత్రాలను పఠించవలసినటువంటి సంస్కారాలు మనకి ఉన్నాయి. అన్ని వృత్తుల వారికి కూడా వేదం అనేది తప్పనిసరి అనే విషయం మనకి ఈ యొక్క మంత్రం ద్వారా స్పష్టమవుతోంది. బుద్ధిమతాం వరిష్ఠ, ఎందుకని అంటే అవతలి వ్యక్తిని చూడగానే ఎవరో ఏమిటో కనిపెట్టగలడు. ఈవిడ రాక్షసీ రూపంలో వచ్చింది కానీ రాక్షసి కాదు. ఈవిడ నాగమాత, పైగా కశ్యప ప్రజాపతి భార్య, దక్షుడంతటి ప్రజాపతి కుమార్తె, సతీదేవికి అక్కగారు. పార్వతీదేవి మొదట్లో సతీదేవిగా పుట్టింది, ఆఖరణ 60వ కూతురు సతీదేవి. అంతటి జగన్మాతకి అక్కగారు, జ్ఞాని, బాగా చదువుకున్నది, తపస్సు చేసినది. ఇటువంటి వాళ్ళ దగ్గర అపచారం చెయ్యకూడదు. అందుకని ఆయన జ్ఞాన దృష్టితో ఆవిడ రాక్షసీ కాదు అని కనిపెట్టే 2 చేతులు జోడించి అంజలించాడు, నమస్కరించాడు. ఆ తర్వాత వినయంగానే అన్నాడు. అందుకే అక్కడ ప్రహృష్టవదన అనే ఒక పదం వాడారు వాల్మీకి. సంతోషముతో ఆయన ముఖం ఉప్పొంగిపోతోంది. ప్రహృష్టవదనుడు ఆయన, కంగారు పడలేదు. భయంకరమైన ఒక రాక్షసి ఎదురుగుండా రాగానే ఎవరికైనా కొంచెం కంగారు వస్తుందిగా, ముఖం భయం. మాయిదారిది ఆవు కనపడితే గడ్డి పెట్టమంటేనే మన ముఖాలు బాబోయ్ బాబోయ్ అని వెనక్కి వెళ్ళిపోతామే. అటువంటిది ఒక నిజంగా భయంకరమైన రాక్షసి కనపడితే ఏమైపోతాం ఆలోచించండి ఒక్కసారి. కానీ ఈయన ఎక్కడా రాక్షసుని చూసి భయపడలేదు. అందుకే శ్రీమాన్ను ప్రహృష్టవదన అని 2 అద్భుతమైన విశేషణములు వాడారు వాల్మీకి. కవులు చెప్పకుండా చెబుతారు. అనగా ఆవిడ రాక్షసి కాదు. ఒకవేళ నిజంగా రాక్షసి వచ్చినా నాకేం భయం లేదు, ఎంత కష్టం వచ్చినా నేను నవ్వుతూనే ఉంటాను, నేను ఎప్పుడూ శ్రీమాన్ శుభప్రదమైన శరీరం కలిగిన వాడిని అని చెప్పాడనమాట. ఇది కవిత్వం అంటే, గుర్తుపెట్టుకోండి. బలిచక్రవర్తి భార్య వామనుడికి 3 అడుగులు దానం భర్త ఇవ్వడానికి నీళ్లు తెమ్మన్నాడు. నీళ్లు చేతిలో పోస్తే ఆయన లోకాలు ఆక్రమిస్తాడు. ఆ విషయం ఆవిడికి అప్పటికే తెలిసింది శుక్రుడి ద్వారా. కానీ నీళ్లు తేవడానికి వస్తున్న ఆవిడ ఎలా ఉందిట, రాజవదన మద మరాళగమన అంటాడు పోతన గారు.
చంద్రబింబం లాంటి ముఖంతో హంస నడకతో వచ్చిందిట. ఒరే నీ రాజ్యం పోతుందిరా అని గురువుగారు చెబుతున్నారు. వచ్చినవాడు విష్ణువని తెలిసింది. పైగా శుక్రాచార్యుడు నువ్వు సర్వనాశనం అయిపోతావు, గురువుగారి ఆజ్ఞని ధిక్కరించావని వెళ్ళి శాపము పెట్టాడు. అయినా ఆవిడ నవ్వు ముఖంతో, చంద్రబింబం వంటి ముఖంతో, హంసనడకతో వచ్చిందంటే ఏమైనా పర్వాలేదు, దానం చెయ్యడం నా భర్తకి ఇష్టం, నా భర్త ఏం చెప్పినా అది చెయ్యడం నాకు ఇష్టం అని చెబుతోందనమాట ఆవిడ. సామాన్య స్త్రీలైతే ఈ దిక్కుమాల మొగుడు వచ్చినప్పుడు చూస్తాను అన్ని ఇతరులకు దానం చేసేస్తాడు, తగలేసేస్తాడు, మా కోసంగా సంపాదించేది వాడికి అంటారు. కానీ ఆవిడ అలా అనలా. అందుకే ఆవిడ ముఖం చంద్రబింబం, నడక హంస నడక. ఇవి మనం నేర్చుకోవాలి. కవిత్వంలో చెప్పకుండా చెబుతాడు. కష్టకాలంలో ఒయ్యారంగా ఎవరైనా నడుస్తారా? ఒక ఆవిడ ప్రదక్షిణ చేస్తుంటే ఏడుపు మొహంతో ప్రదక్షిణ చేసింది. ఏమండి అంటే ఏమని చెప్పమండి, మా ఇల్లు అప్పుల పాలు అయిపోయిందండి, అప్పుల్లోంచి బయటపడడానికి మీరు 108 ప్రదక్షిణలు చేయమన్నారండి, అందుకే ఏడుస్తూ చేస్తున్నాను అంటే. ఇల్లు పోయింది కాబట్టి అంత భయపడుతూ ఏడుస్తుంది ఆవిడ. ప్రదక్షిణ చేసేటప్పుడు సంతోషం లేదు, ఇల్లు పోయిందనేదే గుర్తు కనపడుతుంది అనమాట ఆవిడికి మనస్సులో. లోకంలో ఇంత కష్టం వస్తే అప్పుడు మనం భగవత్ పూజ చేసేటప్పుడు మన మనస్సులో ఉత్సాహం ఉండదు. అవునా కదా? చాలా మందికి అనుభవం ఇది. అభిషేకం చేస్తారు కానీ ఆ కష్టం గుర్తొస్తూ ఉన్నంతసేపు ఏడుపోతో ఈ కష్టంలోంచి బయటపడితే గురువుగారు మాకు 25 కోట్ల ఆస్తి రావాలండి, అది వస్తే మీకు 25 రూపాయలు దక్షిణ ఇస్తాం. 25 కోట్లు వస్తే 25 రూపాయలు దక్షిణ. అబ్బో ఎంత దానమో మరి అని ఆ పోదార్తో అంటోందనమాట. కాబట్టి సహజంగా కష్టం ఉన్నప్పుడు సంతోషముతో అర్చన చెయ్యలేము, సంతోషంతో ప్రదక్షిణ చెయ్యలేము. కానీ ఆ కష్టాన్ని కూడా లెక్క చేయకుండా ఇది మా ధర్మం అనుకున్న వాళ్ళు, అందులోనే దైవాన్ని చూచేవాళ్ళు అలా సంతోషంగా ఉంటారు. ఇప్పుడు ఈయన కూడా అంతే, ఏమీ కష్టం కాదు ఆయనకి. అందుకే సంతోషమైన ముఖంతో ఉన్నాడు, శుభప్రదమైన శరీరంతో ఉన్నాడు. వెంటనే ఏమన్నాడు, ఇదం వచనమబ్రవీ. తావిడితో ఇలా అన్నట్ట, అమ్మా నేను నీ మాట ఏం కాదనను, కానీ నాకున్న ఒక అత్యావశ్యకమైన కార్యం వల్ల అనుమతి అడుగుతున్నాను వెళ్ళడానికి. నీకు తెలుసు అయినా చెబుతున్నాను. రామో దాశరథిర్నామా ప్రవిష్టో దండకావనం లక్ష్మణేన సహభ్రాత్ర వైదేహ్యా చాపి భార్యయా. రాముడని ఒక మహానుభావుడు ఉన్నాడు, దశరథపుత్రుడు. తన భార్య సీతతో సోదరుడు లక్ష్మణునితో దండకావనంలో ప్రవేశించాడు. 14 సంవత్సరాలు అక్కడ వాళ్ళు వనవాసం చేయాలనుకున్నారు. ఆ సమయంలో ఆ రామలక్ష్మణులు లేని సమయంలో రావణుడనే ఒక దుర్మార్గుడు, అసురుడు, లంకా పురాధివాసి సీతను ఎత్తుకుపోయాడు. నేను ఆ సీత లంకలో ఉందని తెలుసుకుని ఆమెను అన్వేషించడానికి ఆకాశ మార్గంలో, చారణ మార్గంలో వెడుతున్నాను. తల్లి మహాత్ముడు రాముడు, ఆయనకి పశుపక్ష్యాదులు కూడా సాయం చేస్తాయి, నువ్వు కూడా సాయం చెయ్యి. నేను సీతని లంకకి వెళ్ళి చూసి ఆ వార్త రాముడికి చెప్పి ఆ తర్వాత కావాలంటే నీ నోట్లో ప్రవేశిస్తాను. ప్రస్తుతానికి నన్ను వదిలే. రాముడి మీద భక్తితోటి పూర్తిగా నన్ను వదిలేసినా పర్వాలేదు. కాదు కూడదు అంటావా, ప్రస్తుతానికి వదిలి పని అయిపోయాక మళ్ళీ రమ్మంటే వచ్చి నీ నోట్లో ప్రవేశిస్తాను, ఏమంటావు అన్నాడు. అప్పుడు ఆవిడ అప్పుడైనా ఒప్పుకుందా? అబ్బే అలా ఒప్పుకుంటే పరీక్ష ఎందుకు అవుతుంది? ఏవ ముక్త హనుమత సురసా కామరూపిణీ అబ్రవీన్నాతివర్తేన్మాం కశ్చిదేశవరో మమ. వెంటనే కామరూపం ధరించేటటువంటి ఆ సురస, లేదని ఆయన అలా ఎప్పటికీ నేను వదలను. ఇది తర్వాత ఇప్పుడు మోసగించి వెళ్ళిపోయి మళ్ళీ వస్తానంటావా? అబ్బా అలా వదులుతాను అనుకున్నావేమిటి? దొరికినప్పుడే మింగేస్తాం మేము. అసలు ఇది నాకు వరం. ఇది ప్రవిశ్య వదనం వేద్య గంతవ్యం వానరోత్తమ. ముందు నా నోట్లో ప్రవేశించి ఆ తర్వాత ఇంకెక్కడికైనా వెళ్ళు. ఆ మాటలు వింటున్నారు కదా, నా నోట్లో ప్రవేశించి వెళ్ళు అనగా నోట్లో ప్రవేశించడం మాత్రం తప్పదు. పూర్తిగా నేను మింగేస్తాను, నోట్లోకి వెళ్ళాక నోరు మోస్తాను నేను చెప్పట్లా. ఆవిడ కొంచెం క్లూ కూడా ఇస్తోంది, బుద్ధి ఉపయోగించాలే తప్ప. నా నోట్లో ప్రవేశించి తర్వాత నీ ఇష్టం ఎక్కడికి కావాలో అక్కడికి వెళ్ళు. వరయేష పురాదత్తో మమ ధాత్రేతి సత్వర. మళ్ళీ ఇక్కడ ఆవిడ నొక్కి చెప్పింది, ఇది నాకు ధాత్ర బ్రహ్మదేవుని చేత ఇవ్వబడిన
అది కూడా ఇప్పుడు కాదు, పురాదత్త వరహ, పూర్వం ఇవ్వబడిన వరం. ఒకప్పుడు బ్రహ్మ నాకు ఈ వరం ఇచ్చాడు, నేను ఆయన కోసం తపస్సు చేశాను, ఆయన మెచ్చుకున్నాడు. నేను ఎదురుగుండా నిలబడితే నా నోట్లో ప్రవేశించకుండా ఎవడూ వెళ్ళడానికి వీలు లేదని ఆయన వరం ఇచ్చాడు. ఆ వరం తప్పదు, కాబట్టి నా నోట్లో ప్రవేశించు అన్నది. ఈయన ఎంత బతిమాలినా నా నోట్లో ప్రవేశించవలసిందే, అప్పుడే వెళ్ళాలి, కదలడానికి వీలు కాదు అంటోందిగా. దాంతో హనుమంతుడికి కొంచెం కోపం వచ్చింది. సహజంగా ఎంత గొప్పవాళ్ళైనా బతిమాలితే ప్రార్థిస్తే దారివ్వాలి, ఇవ్వదే. పైగా రామకార్యం ఇది, నా సొంత కార్యమా అనుకుని వెంటనే ఏం చేశాడు, అలాగా అయితే నన్ను మింగగలిగేంత నోరు తెరు అని అమాంతంగా శరీరాన్ని పెంచాడు. ఆవిడ నోరు పెంచింది, ఈయన ఇంకా శరీరం పెంచాడు. అలా ఆవిడేమో విపరీతంగా నోరు పెంచుతోంది, ఈయన విశాలంగా కాయం పెంచాడు. చాలాసేపు ఆవిడ నోరుని పెంచనిచ్చాడు ఈయన. వెంటనే ఏం చేశాడు ఆయన, ఆ దీర్ఘజహ్వం సురసయ సుఘోరం నరకోపమం, నరకంలా ఉన్నటువంటి పెద్ద నాలుకతో కోరలతో విశాలంగా ఉన్న సురస నోరు చూచి హఠాత్తుగా బొటనవేలంత అయిపోయాడు. సుసంక్షిప్యాత్మనఃకాయం బభూవాంగుష్ఠమాత్రక, అంగుష్ఠమాత్రక ఒక బొటనవేలంత రూపం ధరించేశాడు. టక్క నోట్లోకి వెళ్ళిపోయాడు, మళ్ళీ బయటకు వచ్చేశాడు. అంత పెద్ద నోరు కదా, ఈయన ఇంత చిన్నవాడే లోపలికి వెళ్ళి బయటకు వచ్చేస్తాడని ఆవిడ ఊహించలేదు. అంత నోరు బాగా తెరిచిన ఆవిడ నోరును బాగా చూసుకుని బొటనవేలంత రూపం ధరించి, చిన్న రూపం సూక్ష్మ రూపం ధరించి ఆ నోట్లోకి వెళ్ళి టిక్కును బయటకు వచ్చేశాడు. వచ్చి వెళ్ళి యథారూపం ధరించి 2 చేతులు జోడించాడు. ఏమమ్మోయ్ నువ్వు ఇందాక ఏమన్నావు, నీ నోట్లో ప్రవేశించి ఎక్కడికన్నా పొమ్మన్నావుగా, నీ నోట్లో ప్రవేశించాను, నువ్వు మొయ్యలేకపోయావు, నీ కర్మది.